جو ہے وہ صدر مملکت کا عہدہ خالی ہو رہا ہے، اور الیکشن جو ہیں وہ ہوتے ہیں فرض کریں اکتوبر میں، نومبر میں، یا دسمبر میں، یا جب بھی ہوتے ہیں الیکشنز، ٹھیک ہے، جب بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اکتوبر نومبر میں ہی ہو سکتے ہیں میکسیمم کے پہلے تھوڑے، لیکن الیکشن جب بھی ہوتے ہیں، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ صدر جو ہیں وہ کیا ستمبر میں اپنے دفتر سے چلے جائیں گے یا اپنے دفتر میں موجود رہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہ ایک بڑا دلچسپ سوال ہے جو اب لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ جو صدر مملکت ہے اس کا جو الیکٹرل کالج ہے، اس کا انتخابی حلقہ جو ہے وہ تو ایک دونوں ہاؤسز ہیں، قومی اسمبلی سینٹ، اور وہ ممبرز آف دی پروونشل اسمبلی چاروں، وہ جو ہے ان کا حلقہ انتخاب ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ کا آفس جب اوتھ اٹھائیں گے تو وہ اس کے 5 سال تک جو ہے وہ صدر مملکت رہ سکتے ہیں، اور ان کی جو میعاد ہے ان کے پوری ہونے سے 60 دن پہلے اور 30 دن بعد جو ہے اس کا الیکشن ہونا ضروری ہے۔ ایک تو یہ بڑی واضح بات ہے، لیکن اس میں پھر آئین یہ بھی کہتا ہے کہ اگر نیشنل اسمبلی اگر ڈیزالوڈ ہو تو وہ پھر صدر کا الیکشن جو ہے وہ تب ہوگا کہ جب تک کہ نئے الیکشنز نیشنل اسمبلی کے نہیں ہو جاتے، اور الیکشنز ہونے کے 30 دن کے اندر پھر صدر کا انتخاب ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ اچھا نہیں، ایک منٹ شاہور صاحب، مجھے یہ بتائیں، میں اس سے پھر دونوں کا جواب ایک ساتھ دے دیجیے گا، صوبائی اسمبلیوں کے اور قومی اسمبلی دونوں کے الیکشن ہونا ضروری ہیں؟ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں نیشنل اسمبلی کا ذکر ہے، صوبائی اسمبلی کا ذکر نہیں ہے، لیکن چونکہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کا جو انتخابی حلقہ ہے وہ چاروں صوبائی اسمبلی کے ممبرز اور دونوں ہاؤسز کے ممبرز ہیں، تو پھر تو یہ یقینی طور پر بات یہی ہے کہ جب 2 پروونشل اسمبلیز ایگزسٹ نہیں کر رہی تو جب تک وہ الیکٹرل کالج کمپلیٹ نہیں ہوگا تو صدر کا انتخاب ہونا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ اب آپ کو میں آتا ہوں کہ جو نہیں تو ان کی جگہ چیئرمین سینٹ نہیں ان کی جگہ لے سکتے چیئرمین سینٹ؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، پوری اس کی آئینی پوزیشن عرض کرتا ہوں جی۔ یہ جو آرٹیکل 44 ہے وہ تو کہتا ہے کہ صدر کے عہدے کی میعاد جو ہے وہ 5 سال ہے، اور وہ وہاں سے شروع ہوگی جب وہ اپنے عہدے کا حلف لیں گے، لیکن آگے اس کا پرووائزو بھی یہ ہے کہ صدر اپنے عہدے تک اس وقت تک اپنے عہدے کو کنٹینیو رکھیں گے جب تک کہ ان کے جانشین کا انتخاب نہیں ہو جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس دن ان کی میعاد پوری ہوگی 5 سال، اور چونکہ اس سے الیکٹرل کالج کمپلیٹ نہیں ہے، نیشنل اسمبلی سینٹ تو موجود ہے، سندھ کی اور بلوچستان کی اسمبلی موجود ہے، صوبائی اسمبلیاں، لیکن پنجاب اور کے پی کے ممبران اسمبلی نہیں ہے، وہ ڈیزالو ہیں دونوں اسمبلیاں۔ تو جب اس کا الیکٹرل کالج کمپلیٹ ہوگا تو تب جا کے اس کے اس دن کے اندر سینٹ وہ جو ہے وہ اس وقت تک اپنے عہدے پر براجمان رہے گا جب تک کہ ان کا جانشین جو ہے وہ عہدہ نہیں سنبھال لے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صدر جو ہیں وہ اپنی جگہ موجود رہیں گے، اگر اکتوبر میں الیکشن ہو یا نومبر میں الیکشن ہو، پھر اسمبلیاں حلف اٹھائیں، پھر صوبائی اسمبلیاں، پھر اس کے بعد چناؤ ہو، یعنی یہ اس طرح سے ہوگا؟ یعنی ستمبر میں پھر 2 تبدیلیاں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس اور صدر کی، تو صدر کی تبدیلی نہیں آ رہی ستمبر میں کسی بھی صورت؟ بالکل ایسے ہی، آئین تو بالکل ایسا ہی کہتا ہے، کیونکہ آج کسی بھی صورت میں اگر نیشنل اسمبلیز میں تو ذکر موجود ہے کہ وہ اگر ڈیزالو ہو تو وہ نیشنل اسمبلی کے جنرل الیکشن جب ہوں گے تو اس کے 30 دن کے اندر صدر کا انتخاب ہوگا، اور یہ بھی بڑا واضح ہے کہ صدر اس وقت تک اپنے عہدے پر جو ہے وہ قائم رہیں گے جب تک کہ نئے صدر کا انتخاب آئین میں دیے گئے طریقہ کار کے مطابق نہیں ہو جاتا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ تو بڑی پھر صدر کے اختیارات رہیں گے، یعنی ظاہر قومی اسمبلی تو ہے نہیں نا، تو وہ اس میں وہ ایکٹ اور وہ سائن کرنے والا اور وہ سارا سلسلہ بھی اس دوران کوئی بھی یقیناً نہیں ہو سکتی، صدر آرڈیننس جاری کر سکتے ہیں؟ دیکھیے صدر میرا خیال ہے کہ آرڈیننس جاری کرنے والا معاملہ بھی چونکہ کیئر ٹیکر اگر گورنمنٹ ہو تو کیئر ٹیکر گورنمنٹس کے بارے میں تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک خواجہ آصف کی ججمنٹ ہے، اس میں انہوں نے واضح طور پہ کیا ہوا ہے کہ جو نگران حکومت ہے چاہے وہ وفاق میں ہو یا صوبے میں ہو، وہ روز کے جو معاملات ہیں
उनको सिर्फ चलाएंगे, वो कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं कर सकते। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो वैसे तो प्रेसिडेंट जो है वो बाख्तियार है ऑर्डिनेंस जारी करने का फेडरल गवर्नमेंट के अप्रूवल के मुताबिक या वजीर आजम के मशवरे के मुताबिक, लेकिन चूंकि वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मौजूद है तो कानून साजी जो है वो मैं समझता हूँ कि एक पॉलिसी डिसीजन है, बहुत अहम डिसीजन होगा। तो शायद वो सहूलत की वजीर आजम या केयर टेकर गवर्नमेंट को जो है वो मैसर नहीं होगी। नहीं, क्या आइन रोकता है या आइन इस पे कोई इस पे कहीं पे इसके ऊपर जो है कोई क्लॉज ऐसी मौजूद नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो सुप्रीम कोर्ट फैसले को रिव्यू भी कर सकता है। नहीं, वो तो रिव्यू जब करेगा तो करेगा, लेकिन द फैक्ट रिमेन्स कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स है उनका सिर्फ उस अबूरी दौर में इलेक्शंस करवाने की हद तक जो है वो अपनी निगरानी इख्तियारात महदूद है, ठीक है, और सदर जो है वो कोई डे टू डे अफेयर्स है उसको सिर्फ वो चलाएगी। कोई पॉलिसी जो मेजर पॉलिसी डिसीजन जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं कर सकती। अच्छा, नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि सदर मौजूदा हालात में भी तो ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं ना, तो जब पार्लियामेंट नहीं होगी तो लेकिन मौजूदा हालात में भी करते हैं तो वो वज़ीर आज़म के मशवरे से करते हैं। मशवरे से करते हैं, अच्छा ठीक है। वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के मशवरे से नहीं कर सकेंगे, ममानियत नहीं मौजूद उसमें। लेकिन मैंने जैसे अर्ज किया कि जब एक बारे में किसी चीज के बारे में आइन खामोश है और उसकी इंटरप्रिटेशन के नतीजे में एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लॉ है, वो भी आईनी उसका और आइन और कानून का जो है वो फिर दर्जा रखता है। अच्छा, तो यानी ये बड़ी एक दिलचस्प बात है कि हमारे जो ख्याल नंबर में 2 दफातर खाली हो रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो दोनों सूरतों में आपका कहना यह है कि प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली नहीं होने जा रहा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, चाहे 60 दिन हो या 90 दिन हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा शखावत साहब, ये चीफ जस्टिस जो हमारे हैं इस वक्त उमर बंदियाल साहब, ये बहुत सारे मुकदमात अचानक आ रहे हैं सामने, दोबारा मामला अदालतों की तरफ जा रहा है, फौजी अदालतें भी हैं, तरामीम भी हैं, वो 14 मई को इलेक्शन का फैसला भी शायद क्यूरेटिव रिव्यू भी उसके ऊपर भी फैसला नहीं हुआ, पार्टीशन प्रोसीजर बिल भी है। आप क्या देख रहे हैं ये फैसले जो हैं, ये अब ज़ाहिर है हुकूमत जो आखिरी महीना है इसका, तो आपको लगता है, आपकी क्या फीलिंग है? मैं ज़ाहिर है एक अजीब सा सवाल है, क्या फीलिंग है इसमें? सरप्राइज कोई है या ये रूटीन से फैसले होंगे आपको लगता है? देखिए डॉक्टर साहब, बात ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो मौजूदा कौमी असम्बलियां हैं और सूबाई असम्बलियां जो रह गई है उनका टेन्योर तो कंप्लीट होने जा रहा है। उसके बाद तो केयर टेकर सेटअप आएगा, लेकिन उसके साथ साथ जिन मुकदमात का आप जिक्र कर रहे हैं कि वो भी जिनके जजमेंट्स रिजर्व हैं और उनके जो है वो उनके फिक्स होने का जो है वो इम्कानात मौजूद हैं, तो मैं ये कहूँगा कि चूंकि अभी हमारे जो मौजूद चीफ जस्टिस हैं वो भी अनकरीब जो है अपने ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे रिटायरमेंट की एज पहुँचने तक, तो मैं ये समझता हूँ कि जो कंट्रोवर्शियल ऐसे आईनी मामलात हैं जिसकी पॉलिटिकल इम्पैक्ट हो किसी तरह से भी, मैं समझता हूँ कि उनको ऐसे फैसले जो हैं उसके अनाउंस करने से इज्तनाब करना चाहिए। अगर वो बहुत जरूरी भी है तो जो एक कंसिस्टेंट डिमांड आ रही है लीगल फ्रेटर्निटी की तरफ से और खुद सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की तरफ से भी कि इस तरह के जो आईनी नहीं, ये तो आपका ख्याल है, लेकिन वो कर सकते हैं ना, ये तो आपका सजेशन है। मैं समझता हूँ कि फुल कोर्ट तश्कील दी जाए। नहीं, आपका सजेशन है शखावत साहब, मैं कह रहा हूँ कि वो कर सकते हैं ना। तो बिल्कुल जो है he is master of the rostrum, वो तो बिल्कुल वो कोई भी बेंच भी तश्कील दे सकते हैं और वो जो है किसी भी केस को समाअत के लिए भी मुकर्रर कर सकते हैं। बिल्कुल बेहतर है कि लार्जर बेंच बने या फुल कोर्ट हो, लेकिन जब तक वो है तो वो कोई भी फैसला कर सकते हैं। चीफ जस्टिस तो जब तक जिस दिन उन्होंने अपने रोब्स उतारने हैं लास्ट डे तक, तो ही इज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उनको आइन ने और जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स ने जो इख्तियारात दिए हैं वो बिल्कुल एक्सरसाइज कर सकते हैं।